असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग सोहणियो। शदीद सर्दी शुरू हो चुकी है। अज बाहर के नज़ारे जेडे ने ना वो बड़ी मुश्किल हो गए ने। मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलने की पोजीशन में कि बड़ी ठंडक हो गई। कल सारे बारिश बर्फबारी की पेशन गोई है कि पीर वाले दिन मंगलवार दिन बर्फबारी होनी है और इन्नी शदीद मतलब ठंडक हो चुकी है ना कि तुसी हीटिंग चल रही है साड़ी और नाल नाल असी जो दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं तो बाहर मैं तुहानूं खिड़की तो उठ के थोड़ा जिहा दिखा देनी आ। अबरालूद मौसम है और बड़ी ठंडक बच चुकी है। तो चलो जी यह तो असीं तुहानूं यूके वैदर के हवाले नाल दस दिता कि असीं बैठे हैं ठंड विच ते असीं आ जाने आ छेती छेती दौड़ के नायाब जमानिया में छाल मार देने आ। हसबे वादा कि मैं कल तुहानूं कहा सी कि असीं नायाब जमानिया च जावांगे जिहड़े हुंदा है सुरमेदानी के हवाले नाल सुरमा उस हवाले नाल गल करांगे कि सुरमा किस तरह कि कहते ने नानियां दादियां फिर बनादियां सन ते बच्चे पाते सन बड़े पाते सन। सुरमा अख वास्ते बड़ा बेहतरीन मनिया जाता सी और हर घर विच एक पित्तल की सुरमेदानी जरूर होंदी सी या लक्कड़ की या पित्तल की, लेकिन ज़्यादा पित्तल की चलती सी। लक्कड़ की सुरमेदानी भी होंदी सी पर पित्तल की मशहूर मारूफ सुरमेदानी हर घर विच होंदी सी। तो इस तरह हरप्रीत ने भी लिखिया कि बई नानियां दादियां उन्होंने कॉमेंट मैं पढ़िया कि नानियां दादियां जड़ियां ने कि वो पीसदियां सन फिर अखां च सुरमा पाया जाता सी और बहुत फायदेमंद होंदा सी। और वो यादां वो मैमोरीज़ उन्होंने कहा तुसीं सानू नाल लैके चलदे हो सफरे असीं पैंदे आ ते साडे माना वो कहते बड़ा ही सानू चंगा लगदा वे कि जदों असीं उन्हां वादियां च पहुँचने आ जदों असी उन्हां वादियां च पहुँचने तुहाडे नाल बचपन च जदों पहुँचने दाखिल होने सानू सारा कुछ उसी तरह ही नज़र आने लग पैंदा। ये वादियाँ ये पर्वतों की शाहजादियाँ पूछती है कब बनोगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन चला भी आ। ओह तो बस साथ नहीं दे रहा गला अज। तो लो जी उस वादियां च असीं पहुँच रहे हैं कि जिथे नायाब जमानिया का असीं सफ़र करने साढ़े नाल साढ़े दोस्त आते ने असीं उन्हां जमानिया का गेड़ा लाने उन्हां यादां च खो जाने उन हसीन लम्हात नूं याद करने जिहड़ी कदी साडी जिंदगी का एक हिस्सा रहे ने वो एक अहद सन ते असीं फिर उन्हां नूं भुल ते नहीं सकने ते ना ही असीं किसी नूं भुल्लण देना वे असीं उहदा गेड़ा लाते रहना। तो जी मेरे को पित्तल वाली सुरमेदानी तो है नहीं, यह लक्कड़ की एक सुरमेदानी मेरे को पाई है। यह लक्कड़ की सुरमेदानी भी मेरे को मेरी सिस्टर ने मैंने दी सी। वैसे मेरे को जो जाती तौर पर उदों इस्तेमाल होंदी सी ना साडी अम्मी जिवें उन्हां घरां उदों पित्तल की सुरमेदानी उत्ते एक डिजाइन जिहा बणिया हुंदा सी सुरमचू दे उपर उन्होंने फिर इस तरह पेच वाली होंदी सी उन्होंने बंद कर दिता जाता सी। तो इस तरह यह सुरमेदानी जिहड़ी हुंदी सी हर घर विच जिहड़ी है ना वो मौजूद होंदी सी। ते वड्डा की ते छोटा की ते बच्चा की ते बुढ़ा की ते औरत की ते मर्द की हर कोई जड़ा ना सुरमा पांदा सी भी सुरमा अख च पाना ही पाना। मूँह धो के तुसी की कहते ने कोई क्रीम श्रीम ला ले कोई पाउडर ला लिया पर सुरमा अख च लाना लोग नहीं भुलते सन। बच्चियां ने स्कूल च जाना वे तो उन्होंने सुरमा पा के जाना वे। मावां ने मुंडियां भी पा दिया होंदियां सन सुरमा कि भी अख की नज़र वास्ते पाया जाता सी। पैदा होंदे बच्चे नूं नवा धवा के सब तो पहलों जिहड़ा हुंदा सी उहनूं अजान दित्ती जांदी सी कि बच्चे नूं पर नाल ही उहदी अख च सुरमा पा दिता जाता सी। अज हुण ऐसा जमाना आ गया है कि वो डॉक्टर कहते ना 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 बई सुरमा ना पाईओ है तो बच्चे के लागे भी ना करियो। लेकिन उस जमाने बच्चे नूं जिन्ना छोटे बच्चे नूं अख च फेरिया जाता सी कि सुरमा पाओ दी अख खुलेगी अख वड्डी होएगी सोहनी अख निकलेगी बार बार सुरमा पाया जाता सी। तो बच्चा भी मज़े के नाल भी सुरमा पवांदा हुंदा सी। उस जमाने के बच्चे भी बड़े शरीफ सन कि कहते पैदा होंदे कहते सन जो करना है भी कर लो साडे नाल असीं ते हैगे ही तुहाडे रहमो करम ते है ना। पर यह कि सुरमा बड़ी अफादियत की चीज़ होंदी सी। घर विच कुटिया जाता सी घर विच उहनूं पीसिया जाता सी। एक पीसण वाला हुंदा सी जिहड़ा पत्थर दा उहदे विच उहनूं फिर पीस के अरके गुलाब पाया जाता सी। सुरमे दीयां डलियां हुंदियां सन काले रंग दीयां जिवें कोला हुंदा है ना पर कोला तो बिल्कुल इस तरह हुंदा है लेकिन उहदे विच एक शाइन हुंदी है उस टाइप नूं मिलदे वो शाइन वाली हुंदा भी जिहड़ी चीज़ हुंदी सुरमा जिन्होंने साबत कदी नहीं देखिया वो फिर बरीक कर करके वो नानियां दादियां की ड्यूटी होंदी सी घर च जिहड़ियां वड्डियां बजुर्ग होंदियां सन उन्हां दी ड्यूटी होंदी सी कि वो जिहड़ा ना बैठ के सुरमे पीसदियां सन।
ਫਿਰ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰੁੰਚੂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਰੁੰਚੂ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਸਹੀ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਪਿਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਣ 'ਚ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਰੜਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਹਫਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ ਅਖਬਾਰ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 3-4 ਪਿੜਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ, ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੋਟਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਤੋਂ ਗੰਢਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਟਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋਹਫਤਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤੋਹਫਤਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਰ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਦਾਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਸਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ, ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਸੁਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਤੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰਮਾ ਬੜੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨਾ, ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾ ਸ਼ੁੱਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੰਡੇ ਲਾਣੇ
ਉਹ ਬੂੰਡੇ ਲਾਣੇ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਬੂੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੂੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੁਰਮਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੂੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਬੂੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਤੋਰਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਲਿਸ਼ਕੇ ਵੇ ਲੌਂਗ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਏ ਲੈਟਾ ਰੰਗ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ ਡੋਰਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਜਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਜਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਜਲ ਅਕਸਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ 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 ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਰਮਚੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸੁਰਮਚੂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਚੂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੂੰਡੇ ਖਿੱਚੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਮੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੂੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੂੰਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਨਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਹਿਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋ। अच्छा जी, उज़मा कहते पे ने पंजाबियों की गर्मियाँ चटनी के बगैर अधूरी हैं। माश की दाल का मज़ा अलग ही है। हम खाली गोला ही कहते थे, बचपन में बहुत ही शौक से खाते थे। और खोए वाली कुल्फ़ी समझ नहीं आती कि 1 या 2 रुपये वाली कुल्फ़ी में खोया कितना हुंदा सी बई। ते मैनू तो 98 ते 54 का पता होए। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੇ 3 ਘੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੌਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੜੇ 'ਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 4ਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ। ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਗੋਲਾ ਗੰਢਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ।
ਕਿ ਗੋਲਾ ਤੋਤਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ। ਤੇ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸਜਰੇ, ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਗਜਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਗਜਰੇ। ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ। ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਸਜਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸਜਰੇ, ਤੇਰੇ ਵੇਖੜੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਗਜਰੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਗਜਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਗਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੰਡੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੰਨ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਇਹ ਗੋਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਬਚਦੇ ਸਨ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਨਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਿਖੇਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਤੀਏ ਦੀ। ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਮਲੇ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਇੰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੋਤੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਲਾ ਲਵੇ। ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਤੇ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀਆ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਮੋਤੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਘੀ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਥੋੜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 1 ਨੰਬਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ 10 ਨੰਬਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਈ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਲਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪ ਟਾਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ YouTube ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ YouTube ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਨੇ ਆ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਏ, ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਿਆ ਛਿੜਕਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਐਸੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਦਿਲ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कि कहते ने अगर हम ऐसे कर लें तो हमारी आधे से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएं। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं सानू बड़ी चंगी चंगी गल्लां सुना दिंदे हो, असीं खुश हाँ तुहाडे नाल, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ना पिछे कर दवो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਸ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਬਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਜੱਬਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਜ਼ਾ ਜੱਬਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂਤਰੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂਤਰੀਆਂ ਹੇ ਜਮਾਲੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਇਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੂਤਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਭ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਲ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਾਜੀ। ਰੁਖਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟਾਕ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਜਦਾ ਜ਼ਦਾਰੀ अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने किया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी। अभी एक नवा इजाफा ने उन्होंने भी साढ़े शिरकत की है, तो इन्हों का असी पढ़ दें। इन्होंने काफ़ी कॉमेंट किए हैं लंबे चौड़े, पर इन्हों ने कहा कि कहते हैं मैं फ्रांस में इन्ना रेंदे ने। सानू अज कल उन्होंने जो कॉमेंट किया उस तो सानू पता चलिया कि इन्ना फ्रांस में रेंदे ने। उन्होंने अपने कॉमेंट च लिखा कि मैं फ्रांस च रही हाँ, मेरी इस तरह बहुत घट एज में शादी हो गई थी, 16 साल की एज मेरी शादी हो गई। फिर मेरी 37 साल मेरी उम्र सी जो मेरे हसबैंड, 4 बच्चे सन, मेरे हसबैंड ने अचानक हार्ट अटैक न डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा वो टाइम मेरे ते ऐसा टाइम सी कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे वास्ते परेशानी सी। सोचा जा सकता, महसूस किया जा सकता है कि एक औरत प्रदेश में तनहा होवे और इन्नी बड़ी क्यामत ही टुट पैंदी है ना कि तुहाडे सिर तो एक साहिबान हुंदा है, शौहर जिहड़ा हुंदा वे, तो वो तुहाडे साहिबान हट जाए तो तुहाडा की हाल होएगा। लेकिन तुसीं बड़ी हिम्मत नाल, फिर क्या मैं अपने बच्चों की परवरिश की, उन्होंने मतलब कोशिश मैं की, मैं लगी रही, अल्लाह पाक ने उहदा मैनूं सिला भी दिता। हुण सारे अपनी अपनी जगह सैट ने। पिछले दिन उन्होंने कहा मेरी सर्जरी हुई है, तो मैं की कहते ने, मेरी बेटी ने मेरी बड़ी खिदमत की है, तो मेरी सर्जरी हुई है, मैं बेहतर हाँ, तो ठीक हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ी उस सर्जरी तो पहले मैं इस तरह नहीं सा, जो मैं तुहानूं देखिया, उन्होंने फस्ट टाइम जो मैंने देखा होगा, उन्होंने कहा जो मैं तुहानूं देखिया ना, मैनूं बड़ा चंगा लग्या, मैनूं इन्ना चंगा लग्या कि तुसीं उस बचपन च सानूं लै जांदे हो नाल अपने, कि मैनूं दिल करदा सी कोई मेरा बचपन दियां असीं गल्लां करिए, असी उस जमाने नूं याद करिए, असी उस जमाने च जाइए। लेकिन मैं कल्ली बैठी बस सोचती रहनी सा। लेकिन जो तुसी वो तुहाडा मैं देखिया, मैनूं बड़ा चंगा लग्या कि असी तुहाडे नाल उन्हां जमानियां विच वड़ने आ। असी उस जिस जिस चीज़ का तुसी जिक्र करदे हो उस साडे जमाने च मौजूद सी। ते मैनूं इस तो बड़ा चंगा लगदा वे कि मैनूं बड़ा बेहतर फील करनी आ तुहाडीआं गल्लां सुण के, कि मैनूं एक साथी चाहिदा हुंदा वे। बचपन भी तो साडा एक साथी है ना, असी उहदे विच जानने करने, असी उस साथी तो अलग नहीं हो सकते। लेकिन उस साथी की गल करने वास्ते भी सानू किसी साथी की ज़रूरत होंदी है, क्योंकि बच्चों का यह नहीं होंदा कि बच्चे साडे कोई गलत ने या साडे बच्चे को खुदा ना खासा खराब ने या कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारियां ऐसियां ने। अज तो कुछ साल पहले जो असी पिछे चले जाइए, साड़ियां भी इस तरह भरपूर जिम्मेदारियां सन कि बच्चों स्कूल भेजना वे, ये करना, रोटियां पकानियां ने, वो करना, बंदे बाहर लगे, भरपूर टाइम देना पैंदा ना सारिया चीज़ों। फिर बच्चे जड़े ना बड़े होंदे ने, ते बच्चे बड़े होंदे ने, उन्होंने बच्चे हो जाते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां शुरू हो जांदियां ने। लेकिन जिहड़े बुढ़े हो चुके होंदे ने, उन्होंने चाहिए होंदा है कि यार साडे नाल कोई बैठ के गल करे, असी किसी नाल गल करिए, किसी नाल दिल की गल करिए, कोई पुराना वक्त फरोलीए, कोई ऐसे गठड़ी चो यादां कड्ढिए, पुरानी अपनी गठड़ी खोल लईए, जिहड़ी बंद मंडूकली पोटली उहदे विचों असीं अपनी सारियां यादां कड्ढिए, किसी नाल गल करिए उस, क्योंकि सानू मंजर वो सारे जिहड़े असीं अपनी मसरूफीयत विच कुछ देर लई अपना बचपन भुल चुके होंदे आ, सानू बचपन जिहड़ा वे ना वो फिर उसी तरह ही अंगड़ाई लैके साडे सामने आ जांदा। असीं इन्ने खुश होंदे उस बचपन तो, उन्हां किस्सियां तो, उन्हां गल्लां तो छोटी चीज़ तो। इस सुरमेदाने दी की है, इन्नी छोटी जी चीज़ है
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸੁਰਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਗੋਲਾ ਗੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸੀਨ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਸ਼ੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਲ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਧਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਸੂਮਾਤ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੰਨੁਰ ਬਨਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ, ਸ਼ਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਤੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ, ਸ਼ਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਵੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਵੱਸਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੰਮੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਨ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਨ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ। ਚਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਏ
ਜਿਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੋਖ ਜਵਾਨੀ ਏ, ਚਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੋਖ ਜਵਾਨੀ ਏ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਨ ਕਿਨ ਜਾਣੈ, ਕਿਨ ਕਿਨ ਜਾਣੈ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣੈ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ। ਖਾਂਸੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਅਗਰ ਕੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।